measuring national income activities. National income. In national income, we discussed GDP. We need to know what is GDP. And GDP यसको पनि दुईटा हामीले डिस्कस गर्नु पर्यो GDP at market price and GDP at factor cost. If we calculate GDP from the expenditure method, and if we calculate GDP from product method, we can get GDP at market price. And GDP factor cost, income method. If we calculate GDP from income method, we can get GDP at factor cost. So there is conversion. In order to convert this market price to factor cost, we need indirect tax. We should consider this NIT. And then after GDP, which is GNP, I'm clear. GNP, in order to make this value national, we add an FIA. And then after NNP, and in order to make this value NNP, we deduct depreciation. So this NNP, in fact, NNP at factor cost. Factor cost is our national income, NI. And in order to discuss this, we also consider a different concept of national income, like potential GDP minus actual GDP, which is called GDP gap. We discuss nominal GDP and real GDP. Calculation of GDP at current year price. This one, and calculation GDP at base year price. Real GDP, nominal GDP. With the help of real and nominal GDP, we can calculate GDP deflator. Nominal by real into 100. And this deflator will help us to calculate the rate of inflation. Deflator 2 minus deflator 1 upon deflator 1 and into 100%. This is our formula to calculate rate of inflation. National income accounting discuss गरे हामीले, and त्यसमा हामीले यो मेथड्सहरु पनि we should consider these method, expenditure and product method, and another one is income method. So यति नै हो नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ मा हामीले डिस्कस गर्नु पर्ने. त्यसमा सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एउटा मोडल पढाएको थियो हामीले. डायग्रामेटिकल एक्सप्रेसन
to represent economy, how economy operates in general. एउटा डायग्राम प्लट गरेको थिएँ, if you remember. Now, अब नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ जुन हाम्रो युनिट 2 ले सजेस्ट गरेको छ, यति मात्रै हामीले डिस्कस गर्नुपर्छ यसको चाहिँ। आज हामी थर्ड युनिट which is related to consumption. अब यो नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ मा तपाईँले इन्फर्मेसन्सहरू राम्ररी ग्यादर गर्नुभएको छ भने अबको च्याप्टर्सहरू हामीलाई सजिलो पर्छ। युनिट 3 is related to consumption, saving and investment. Consumption, saving and investment. अब यो कन्जम्सन हामीले एक्सपेन्डिचर मेथडमा डिस्कस गरिसकेको छौँ। हाउसहोल्ड कन्जम्सन or household expenditure, and then after saving, when we consume goods and services out of our income, remaining part is excess of income is called saving. And in order to maintain balanced situation of an economy, saving is converted into investment. यो एउटा च्यानलमा छ र। So consumption, I would like to share a slide here in order to discuss this consumption. Very basic concept of macroeconomics. This one, consumption. We should consider consumption level of an economy. Simple. So consumption and investment function. This is our unit 3, consumption and investment function. And out of consumption, in between consumption and investment, there is a concept of saving as well. Okay. Consumption is the expenditure on goods and services in order to fulfill the current desire. Consumption is expenditure on goods and services. The expenditure on goods and services, your consumption is your expenses on goods and services. Why? To fulfill the current desire. So simple. You can say, you can define consumption as a demand as well. हैन, हामीले माइक्रो इकोनोमिक्समा डिमान्ड भनेर डिस्कस गरेको थियौँ नि। डिमान्ड, willingness to pay, ability to pay in a certain price in a certain time period. अब यो डिमान्ड, जुन कमोडिटी डिमान्ड हुन्छ त्यसलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ? बाई गर्नुहुन्छ। त्यसलाई नै हामी कन्जम्सन भन्दैछौँ। कन्जम्सन। अब यो डिमान्ड गरेको कमोडिटीमा कन्जम्सनको लागि तपाईँले के गर्नुभयो? एक्सपेन्सेसहरू गर्नुभयो, त्यसलाई हामी एक्सपेन्डिचर भन्दैछौँ। माइक्रो इकोनोमिक्समा डिमान्ड भन्ने टर्म युज गरिरहेको थियो भने मोरलेस तपाईँलाई रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ यो डिमान्ड जस्तै। म्याक्रो इकोनोमिक्समा कन्जम्सन लेभल अफ एन इकोनोमी, ओभरअल इकोनोमीमा कति कन्ज्युम भयो त गुड्स एन्ड सर्भिसेस। अब वाइ सुड वी कन्सिडर अल दिस थिङ्स भन्ने कुरा आउँछ क्या अल्टिमेटली। फेरि तपाईँलाई सम्झाउँदैछु म, बिबिआइएस, यसले गर्दा उसले जोइन गर्नुभयो नि, त्यसले गर्दा चाहिँ वी सुड कन्सिडर दिस। वाइ? बिकज ब्याचलर इन बिजनेस इन्फर्मेसन सिस्टम, so this is blending or the hybrid course of IT and management, and you are the students of management. So management students should consider whole economic activities in order to make rational decision. So तपाईँ management को student हो, you have to make rational decision. Your profession is to make rational business decision in fact.
So, in order to make rational business decision, you have to have some information regarding the individual economy as well as aggregate economy. And aggregate econoमीमा पर्छ कन्जम्सन लेभल, इकोनोमीमा कति कन्जम्सन भइरहेको छ। अनि सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स जुन हामी डिस्कस गर्दैछौँ, त्यो डेटा आउँछ तपाईँलाई। म यो अहिले सेन्सस हुँदैछ, सेन्सस सकिसकेपछि जुन डेटा पब्लिस हुन्छ म सेयर गर्छु तपाईँसँग। So you can get a lot of information from CBS data, and you can make your own decision. त्यसमा यो कन्जम्सन भन्ने हुन्छ, कन्जम्सन कति कन्ज्युम गर्यो, कन्जम्सन एन्ड गुड्स एन्ड गुड्समा पनि आइडेन्टिफाई गर्छ एग्रिकल्चर प्रोडक्ट, म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोडक्ट, एन्ड देन सर्भिस सेक्टर आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ होइन। सो जस्ट हामीले कन्जम्सन्सको त्यो हेडिङबाट, बिकज जे कुरा कन्ज्युम हुँदैछ मार्केटमा, या कन्जम्सनको प्याटर्न हेरेर तपाईँ डिसाइड गर्नुहुन्छ क्या, वेदर टु इन्भेस्ट अर नट, वाट टु इन्भेस्ट अर वाट टु प्रोड्युस। मैले पढाएको छ नि, वेयर टु इन्भेस्ट, how can we produce goods and services. First, you need to identify the demand, which commodity is more beneficial or the more important in an economy. आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ अनि त्यसलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ त मार्केटमा लन्च गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँको अब्जर्भेसनको लागि तपाईँ डेटा कलेक्सन गर्नुहुन्छ डिमान्ड आइडेन्टिफाई गर्नको लागि। त्यसमा यो नेसनल इन्कम अकाउन्टिङको डेटाले चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प गर्छ। त्यसमा कन्जम्सन पनि हुन्छ। दिस कन्जम्सन सेम एज डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड, कन्जम्सनको पनि के हुन्छ त डिटर्मिनेन्ट्स हुन्छ। So consumption is determined by various factors, like demand is determined by various factors. तर यहाँ बेसिक कन्जम्सनलाई हामी डिस्कस गर्नु गइरहेको छौँ। कन्जम्सन इज द फङ्सन अफ दिस करेन्ट इन्कम, फर्स्ट वान। सो अरू अझै लेटर अन म तपाईँलाई कन्जम्सनको अझै डिटर्मिनेन्ट्सहरू डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ। बट कन्जम्सन इज द फङ्सन अफ करेन्ट इन्कम। वाट डज इट मिन? Consumption, if symbolically consumption C represent the consumption, we can say consumption is the function of income. Income is denoted by Y. So C is the function of income, you can say. And functional relationship between consumption and income is functional relation. You can express functional relationship is greater than 0, that is positive. What does it mean? Functional relationship is greater than 0 means when income increase, consumption also increase, and when income decrease, consumption also decrease. There is positive relationship between consumption and income. This is the mathematical expression of our statement. Consumption is the function of income, and there is a positive relationship between consumption and income, you can say. Otherwise, consumption is also determined by expected future income. In your near future, तपाईँ कति अर्न गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले पनि तपाईँको करेन्ट लेभल अफ कन्जम्सन डिटरमाइन गर्छ। इफ योर इन्कम इज increasing, or that there is possibility of increase in your income, obviously your current consumption level also increase. And if there is no any possibility or possibility छ तपाईँको इन्कम चाहिँ लो हुने छ भने, obviously your current consumption will be low. So consumption also depends upon the expected future income, wealth, how many wealth you have, how much wealth you have. यसले पनि तपाईलाई के गर्छ त कन्जम्सन डिटरमाइन गर्छ। And consumption also determined by the rate of interest. Why? Because if there is low rate of interest, low interest rate छ भने consumption will be high, and if there is high rate of interest, consumption will be low. Rate of interest means bank rate of interest. Low थोरै रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ भने के हुन्छ, हामी लोन पनि धेरै लिन्छौँ, अब हामीले डिपोजिट पनि त्यति धेरै राख्दैनौँ हामी, किनभने इन्ट्रेस्ट रेट थोरै आइरहेछ। त अभियस छ, पछि हामी डिस्कस गर्छौँ यसलाई। फर्स्ट
First of all, there are various determinants of consumption, but initially we should consider this current income or income of an economy is determined the consumption level of an economy. Primary determinants जसरी demand determined by the price भनेको थियो हामीले. Demand is the function of price. In the same manner, consumption is the function of income. यो चाहिँ यसमा के छ त मोर इम्पोर्टेन्ट छ. डिमान्ड फंक्सनमा डिमान्ड इज द फंक्सन अफ प्राइस इम्पोर्टेन्ट थियो भने यसमा चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ. ओके, त्यसैले स्टार्ट गरिहाल्ने हामी इन्कमबाट. अब सुरु गरौँ. कन्जम्सन फंक्सन. It is a functional relationship between two aggregates, that is total consumption and income. Consumption is an increasing function of income. Increasing means positive function of income. Symbolically, C is the function of Y. अनि त्यहाँ हामी सबस्क्रिप्ट डी पनि लिएको छौँ. यो डीले के इन्डिकेट गरिरहेछ भने डिस्पोजेबल इन्कम. Disposable income means income at your disposal. So when we calculate NI, national income calculate गर्दा हामीले सर्टेन यसबाट सर्टेन हेडिङ्सहरू डिडक्ट गरेको थियौँ. इफ यु रिमेम्बर, के डिडक्ट गरेको थियौँ त भन्दाखेरि कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स EIT भन्छ, डिडक्ट गर्यौँ. त्यसपछि हामीले सोशल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन पनि डिडक्ट गर्यौँ. अनि त्यसपछि फेरि हामीले अनडिस्ट्रेड कर्पोरेट प्रफिट डिडक्ट गर्यौँ. एन्ड देन आफ्टर ट्रान्सफर पेमेन्टलाई एड गर्यौँ. के को लागि त भन्दाखेरि पर्सनल इन्कम क्याल्कुलेट गर्नको लागि. आफ्टर नेसनल इन्कम हामीले यो डिडक्सन गर्यौँ होइन यसलाई. अब पर्सनल यो पिआईबाट पनि माइनस डाइरेक्ट ट्याक्स डिडक्ट गर्यो भने हाम्रो डिस्पोजेबल इन्कम or disposable personal income भन्छ. We can calculate this. Direct tax means after indirect tax जुन हाउसहोल्डको इन्कम छ त्यसलाई हामी पर्सनल इन्कम भन्छौँ हैन. जस्तै मलाई लिटिल एन्जल्स कलेजले पेमेन्ट दिन्छ, त्यो मेरो उसले एउटा सोशल सेक्युरिटीहरू सबै कटाएर पैसा दिन्छ. द अमाउन्ट इज कल्ड पर्सनल इन्कम. मेरो अझै पर्सनल लायबिलिटिज के हुन्छ भने जुन पैसा उसले दिएको हुन्छ त्यसमा मेरो इन्कम ट्याक्स पनि हुन्छ, डाइरेक्टली मैले पे गर्नुपर्ने. अब त्यो इन्कम ट्याक्स पे गरिसकेपछि जति रिमेनिङ अमाउन्ट छ त्यो अमाउन्ट चाहिँ मेरो के हो, द अमाउन्ट इज कल्ड डिस्पोजेबल इन्कम. नाउ आई क्यान डिस्पोज माई इन्कम. जहाँ मलाई मन लाग्छ त्यहाँनिर खर्च गर्न सक्छु म, त्यसलाई डिस्पोजेबल इन्कम भन्यो. अब मैले खर्च गर्न सक्ने डिस्पोजेबल इन्कम भएको हुनाले म के सिम्बलिकली यसलाई के गर्छु त कन्जम्सन इज द फङ्सन अफ डिस्पोजेबल इन्कम. त्यो वाइडी एक्सप्रेसन सम्झिनु होला. एन्ड अब यहाँनिर एउटा क्यारेक्टरको इन्ट्रोड्युस हुन्छ. अब धेरै अरू फलोइङ च्याप्टर्सहरूमा पनि हि इज जन मेनार्ड किन्स, जेम किन्स. यो मान्छे जेम किन्स इन 1936 जेम किन्सले एउटा बुक पब्लिस गर्यो, अ जेनरल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट इन्ट्रेस्ट एन्ड मनी. त्यसलाई चाहिँ पछि द जेनरल थ्योरी भनेर पनि राखियो नाम. जेनरल थ्योरी मात्रै, थ्योरी रिगार्डिङ द इम्प्लोइमेन्ट इन्ट्रेस्ट एन्ड मनी. उसले यो बुकमा जति पनि अहिले हामी पढ्दैछौँ नि, अब म्याक्रो इकोनोमिक्स, हामीले सर्कुलर फ्लो हामी डिस्कस गऱ्यौँ. अनि देन आफ्टर नेसनल इन्कम अकाउन्टिङको हेडिङ्सहरू डिस्कस गऱ्यौँ. त्यो सबै बुकमा उसले फर्स्ट टाइम के गरेर इन्ट्रोड्युस गर्यो. फर्स्ट टाइम उसले पब्लिस गरेर मार्केटमा प्रेजेन्ट गर्यो यसलाई यो बुकमा होइन. त्यसपछि हामी बिफोर किन्स इकोनोमिक्स माइक्रो इकोनोमिक्स मात्रै हामी के गर्दै थियौँ त डिस्कस गर्दै थियौँ, माइक्रो इन्डिभिजुअल स्टडी अफ एन इकोनोमी. बट आफ्टर किन्स
पब्लिकेसन अफ दिस बुक हामी इकोनोमिक्सलाई एग्रिगेट फर्ममा हेर्न थाल्यौँ। सो एग्रिगेट स्टडी अफ इन इकोनोमी पनि डिस्कस गर्न थाल्यौँ होइन, एग्रिगेसनमा पनि जानु पर्यो। अनि त्यो एग्रिगेट इकोनोमीलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड भयो। अब माइक्रो एन्ड म्याक्रो। हुन त अरू इकोनोमिस्टहरूले पनि त्यो आर्गुमेन्ट गरिरहेको थियो म्याक्रो हेर्नुपर्छ भनेर, तर किन्सको यो बुक चाहिँ अलिकति माइलस्टोन भयो यो इकोनोमिक एनालाइसिसको क्रममा। And then after publication of this 1936 book, The General Theory, this J.M. Keynes, जन मेनार्ड किन्सको नामबाट इकोनोमिक्सको नाम नै राखियो। कुनै पनि इकोनोमिस्टहरूको नामबाट इकोनोमिक्सको नाम छैन क्या। जस्तै यो म्याक्रो इकोनोमिक्सलाई किन्सियन इकोनोमिक्स भनिन्छ। किन्सियन इकोनोमिक्स, किन्सियन इकोनोमिक्स, because after his name appeared Keynesian economics. Why? Each and everything with proof, with proper evidence, with proper backup, किन्सले त्यो बुकमा पब्लिस गरेछ क्या। र यही कुरा हामीले जस्तै सिम्बोलिकली अहिले कन्जम्सन द फङ्सन अफ इन्कम डिस्कस गर्दैछौँ, अरू हामीले नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ डिस्कस गऱ्यौँ। त्यो सबै कुरा मेन्सन छ 1936मा। मिन्स अहिले 84 इयर्स अगाडि, 85 इयर्स अगाडिको कुरा गर्दैछु है म। त्यो 85 इयर्स अगाडि यो डिस्कसन थियो। त अहिले हामीले चाहिँ यसलाई धेरै इम्प्रोभाइजेसन पनि भइसकेको छ। किन्सकै कन्सेप्टमा पनि धेरै कुरा एड पनि भइसकेको छ। अदरवाइज आवर इकोनोमिक्स इज कन्सिडर एज द किन्सियन इकोनोमिक्स, दिस म्याक्रो इकोनोमिक्स। So according to Keynes, consumption is the function of income, okay, and consumption equation can be written as consumption is a linear function of income, disposable income, and this can be written as C equals to A plus B by D. This one. We can write this consumption, we can express consumption through this equation. यो इक्वेसन यति भाइटल भयो कि यो इकोनोमिक स्ट्राटेजीहरू पनि चेन्ज भयो क्या यो इक्वेसनले गर्दा। यो इक्वेसनले के रिप्रेजेन्ट गर्यो, योभन्दा किन्सभन्दा अगाडि त्यति धेरै डिस्कस गरिरहेन थियो, थिएन, लाइटमा थिएन। तर किन्सले एउटा इक्वेसन दियो, सी कन्जम्सन इज द फङ्सन अफ इन्कम बट फङ्सन अफ डिस्पोजेबल इन्कम, बट देयर इज अ पार्ट अफ ए, अ कन्स्ट्यान्ट पार्ट अफ कन्जम्सन एज वेल, ए प्लस बी बाई डी। यसलाई हामी यो स्लाइडमा हेर्छौँ। सो वेयर सी इज कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर, दिस इक्वेसनमा भएको सी इक्वेसन थियो, सी इक्वल्स टु ए प्लस बी वाई डी। In this equation, this C is consumption expenditure, and this YD, disposable income, YD है यो, and this A is considered as autonomous consumption. अब किन्सले के भन्दैछ भने there is autonomous consumption is an economy. के हो यो autonomous consumption? At zero level of income, whether there is income or not, you have to consume in order to survive in an economy. तपाईँले केही कन्ज्युम त गर्नै पर्छ, तपाईँले इन्कम गरे पनि नगरे पनि। अब त्यो कन्जम्सन कसरी फुलफिल हुन्छ त? हाउ क्यान वी गेट द्याट कन्जम्सन लेभल? किन्सले यो इस्यु राख्यो क्या। पहिले क्लासिकल पिरियडमा त्यति समस्या थिएन मान्छेलाई कन्जम्सनको। पिपल क्यान ग्रो or people can cultivate. There were a lot of abundance of land. मान्छेको लाइफस्टाइल यति कम्प्लिकेटेड थिएन। बिस्तारै बिस्तारै अब जब पपुलेसन पनि ग्रोथ हुँदै गयो अनि मान्छेको लाइफस्टाइलहरू पनि बढ्दै गयो, अब मान्छेलाई कन्जम्सनको लागि गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू डिस्पोजलमा चाहियो। तर इन्कम भएन भने पनि मान्छे कन्ज्युम गरिरहेछ।
भनेपछि त्यो कन्जम्सनलाई पनि एड्रेस गर्नु पर्यो नि त। सो किन्सले यहाँ के भन्दैछ भने म तपाईँको अलिकति किन्सको एउटा पर्सेप्सन्सलाई यहाँ प्लेस गर्छु, सायद साथीहरूले बुझ्नुभयो भने यो होल च्याप्टर बुझ्न सजिलो हुन्छ है। बिफोर किन्स इकोनोमिक्स माइक्रो लेभलमा स्टडी गरिन्थ्यो, माइक्रो लेभलमा। एन्ड माइक्रो सजेस्ट के गर्थ्यो भने नो गभर्मेन्ट, इन दि मार्केट। माइक्रोको सजेसन थियो नो गभर्मेन्ट, गभर्मेन्ट सुड नट इन्टरभिन, यु क्यान से इन द मार्केट। गभर्मेन्टको काम चाहिँ ओन्ली प्रोटेक्सन अफ द मार्केट, मार्केटलाई प्रोटेक्ट गर्ने। मार्केट प्रोटेक्ट मिन्स आउटसाइडबाट प्रोटेक्ट गर्ने मार्केटलाई। तर मार्केटभित्रको एक्टिभिटिज, वाट टु प्रोड्युस, हाउ टु प्रोड्युस, फ्रम होम टु प्रोड्युस एक्टिभिटिजहरू गभर्मेन्ट इन्टरभेन गर्न पाइँदैन, गर्नु हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट थियो बिफोर दिस जेएम किन्स। मार्केट इज कन्सिडर एज द free market economy, and there shouldn't be any intervention of the government. Government को काम चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने। इन अर्डर टु प्रोटेक्ट दिस मार्केट, गभर्मेन्ट क्यान चार्ज सम ट्याक्सेस, केही ट्याक्सहरू चाहिँ लिन सक्छ उसले। त्यो प्रोभिजन थियो। तपाईँले अलिकति क्लासिकल पिरियडको मुभीहरू हेर्नुभयो भने पनि, इङ्ग्लिस मुभीहरू हेर्नुभयो भने पनि यु क्यान गेट द्याट इन्फर्मेसन। गभर्मेन्टले चाहिँ त्यहाँ केही ट्याक्सेसहरू मार्केटबाट के गर्ने त कलेक्ट गर्ने, अदरवाइज गभर्मेन्ट चाहिँ बिजनेसलाई इन्टरभेन गर्दैन। त्यो इन्टरभेन गर्दैन मिन्स प्रोडक्सनलाई उसले के गर्थ्यो त, अब प्राइभेट सेक्टरलाई नै छोडिदिन्थ्यो, के गर्ने, कसो गर्ने, बिजनेस कसरी गर्ने भनेर। तर किन्सले के भन्यो भने नो, गभर्मेन्ट सुड इन्टरभेन इन्टु द मार्केट भन्छ क्या। गभर्मेन्टले इन्टरभेन गर्नुपर्छ। विदाउट गभर्मेन्ट मार्केट पर्फर्म गर्दैन राम्रो, र मार्केटमा अनफेयर एक्टिभिटिजहरू हुन्छ। सो अहिले हामी गभर्मेन्टले मार्केटमा इन्टरभेन गरेको देख्छौँ नि, त्यो 1936 पछि हो। 1936 भन्दा अगाडि गभर्मेन्टले इन्टरभेन गर्दैन थियो। प्रोडक्सन जेसुकै प्रोडक्टहरू प्रड्युस गरे पनि हुन्थ्यो, कुनै रेस्ट्रिक्सन्सहरू थिएन। अहिले हाम्रो लट अफ थिङ्स रेस्ट्रिक्सन्समा छ होइन। तपाईँ गभर्मेन्टसँग इच एन्ड एभ्री प्रोडक्सन्सको पर्मिसन लिनुपर्ने हुन्छ, लाइसेन्सिङहरू कुराहरू छ होइन। अनि देन आफ्टर त्यसको ट्याक्सेसहरू त पहिलेदेखि नै थियो, अहिले पनि पे गर्नुपर्छ। तर गभर्मेन्टसँग धेरै कुराहरूमा पर्मिसन लिनुपर्छ अहिले। एन्ड गभर्मेन्टले कतिपय कुराहरू प्रोडक्टहरू रेस्ट्रिक्ट गरेको छ प्रोडक्सन गर्नलाई। कति इलिगल प्रोडक्ट भनेको छ होइन, कतिपय ड्रग्सहरू होला, एन्ड देन आफ्टर वेपन्सहरू होला होइन। अनि कन्ज्युमेबल कमोडिटीहरूमा पनि कतिपय कमोडिटीहरू गभर्मेन्टले रेस्ट्रिक्ट गरेको छ। सो गभर्मेन्ट इन्टरभेन गर्छ। र नेपालको केसमा त कतिपय प्रोडक्टहरू गभर्मेन्टले आफै पनि प्रड्युस गर्छ, मार्केटमा आफै छ। हो जस्तै नेपाल ओइल कर्पोरेसन, नेपाल फुड कर्पोरेसन, सल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको थ्रु नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी, नेपाल टेलिकम, यो थ्रु यो मार्केटमा आएको गभर्मेन्टकै यो के हो त बिजनेस भयो यिनीहरू। त्यो चाहिँ पछि किन्सको एरा पछि है, किन्स पछि आयो यो। बिफोर किन्स मार्केटमा गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन हुँदैन थियो। अब उसले यो गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सनलाई म किन यति स्ट्रेस दिइरहेको छु, या किन्सले किन यति स्ट्रेस दिइरहेको छ भने इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि, ग्रोथ अफ इकोनोमीको लागि एउटा न्युट्रल बडी चाहिन्छ भन्ने उसको लजिक हो क्या, जसले चाहिँ वेलफेयर सोध्छ। जस्तै प्राइभेट सेक्टरले वेलफेयर सोध्छ त भन्दाखेरि, जस्तै हाम्रै देशमा अहिले हेरिरहनु भएको छ नि प्राइभेट सेक्टरहरू,
उनीहरूले इकोनोमीको डेभलपमेन्टको लागि थिङ्क गर्छ या पर्सनल डेभलपमेन्टको लागि थिङ्क गर्छ त? अभियस छ, प्रफिट मोटिभ हुन्छ प्राइभेट सेक्टर भने चाहिँ पर्सनल डेभलपमेन्टको लागि उनीहरूले बढी थिङ्क गर्छ। लेटर अन कुनै एक्सेप्सनल केसमा गभर्मेन्ट अर द कन्ट्रीको डेभलपमेन्टको लागि थिङ्क गर्ने, कन्ट्रिब्युट गरौँ, मेरो पनि केही कन्ट्रिब्युसन होस् भन्ने चाहने हामी प्राइभेट सेक्टरहरू धेरै कम देख्छौँ। अदरवाइज प्राइभेट सेक्टर क्लाइमेटमा चेन्जेस होस् होइन, कुनै पनि र मेटेरियल्सहरूको एक्सेसिभ युज अफ र मेटेरियल्सले, नेचुरल गुड्सहरूको युजले चाहिँ इकोनोमिक इम्प्याक्ट परोस्, त्यस्तै त ध्यान दिएको नेपालमा, इभन नेपालमा हामी देख्दैनौँ होइन। तपाईँको तपाईँको जुन रिभरहरू छ या खोला नालाहरू छ, त्यो त्यो हामीले यहाँ देखिहाल्यौँ यसपालिको त्यो फ्लडमा चाहिँ मेलन्चीमा सबै कतिपय ठाउँहरू कति प्रपर्टी लस भयो। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो ल्यान्ड अकुपाई गर्नलाई के गरे त, रिभरको साइडको ल्यान्डहरू, रिभरको आफ्नो फ्लो हुने ठाउँको ल्यान्डहरू पनि उनीहरूले इन order to गेट मनी अझ प्रफिटेबल हुनलाई उनीहरूले के गरे त, गभर्मेन्ट त्यहाँ 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 लोकल बडिजहरू पनि छ, तर प्राइभेट सेक्टरहरू चाहिँ अलिक बढी इन्भल्भ हुन्छ। तर गभर्मेन्टले के गर्न सक्छ, गभर्मेन्टसँग चाहिँ पोटेन्सियल, अब गभर्मेन्टै करप्ट छ भने त केही कुरा भएन होइन। तर गभर्मेन्टसँग पोटेन्सियालिटी के हुन्छ त, गभर्मेन्टले त्यो कुराहरू एड्रेस गर्न सक्छ क्या। त्यहाँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाएर त्यसमा यो ठाउँ नेचुरल जुन रिभरहरू छ या फरेस्टहरू छ त्यसको लागि हो, अन्त कन्जर्भेसन्स राख्न सक्छ त्यहाँनिर। रिभर्सहरू अथवा फरेस्टहरूलाई अथवा जहाँनिर माइन्सहरू छ त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्छ। अनि एनिमलहरू पनि होइन, अनि अब वाइल्ड लाइफलाई पनि उसले के गर्न सक्छ त, प्रोटेक्ट गर्न सक्छ। सो यो चाहिँ किन्सको पछिको लजिक आयो। किन्सभन्दा अगाडि चाहिँ थिएन, डिस्ट्रक्सनमा थिए सबैजना। इच एन्ड एभ्री प्राइभेट सेक्टर चाहिँ इन्भल्भ हुन्थ्यो प्रफिटमा, अनि इन अर्डर टु गेट प्रफिट उनीहरू जे पनि गर्थे होइन। तपाईँले अहिले अहिले हामी युएस भन्छौँ, अस्ट्रेलिया भन्छौँ, या भनौँ न युरोप नै भन्छौँ, डेभलप देख्छौँ नि। यो यो तपाईँको चाहिँ 1936भन्दा अगाडिको एक्टिभिटिज हो यिनीहरूको मेनली। यिनीहरूले इन अर्डर टु डेभलप देयर इकोनोमी यिनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि ह्युमेनिटेरियन बेसिस अर द अहिले जुन हाम्रो ह्युमन राइटको कुराहरू आउँछ नि त्यसलाई एक्सट्रिम भायोलेसन गरेका छन्। डिस्ट्रक्सन गर्नुपर्ने ठाउँ इच एन्ड एभ्रिथिङ डिस्ट्रक्सन गराएका छन्। अफ्रिका, मेनली अफ्रिकाबाट पिपुलहरू लिएर जाँदै अमेरिकामा चाहिँ काम लगाउँदै, अनि उनीहरू एक्सट्रिम काम लगाउने, अनि उनीहरूको डेथ हुन्छ, त्यसलाई डम्प गरिदिने, अरू फेरि अफ्रिकन लिएर जाने, त्यो त्यहाँ भएको वर्करहरूमा इन्भेस्टै नगर्ने, उनीहरूलाई राम्रो खाना पनि नदिने, लाउन पनि नदिने। त्यसरी उनीहरूले डेभलपमेन्ट एचिभ गरेको छ क्या। अनि हामी यो युरोपियन अमेरिकन डेभलपमेन्टलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट एट द कस्ट अफ हेल्पलेस पिपुल भन्छौँ क्या। यो डेभलपमेन्ट जुन छ त्यो डेभलपमेन्ट चाहिँ हेल्पलेस पिपुलको कस्टमा भएको डेभलपमेन्ट भन्छौँ। वाइ बिकज त्यतिखेरको कल्चरै उनीहरू फेरि तपाईँ के नबुझ्नुहोस् भने तिनीहरूले चाहिँ नोइङली यो काम गरिरहेको थिए भने पनि नबुझ्नु है। फेरि नोइङली होइन, त्यतिखेरको रेकमेन्डेसनै त्यस्तै थियो। एक्सपर्टिजहरू त्यतिखेरको देन फिलोसफरहरू त्यतिखेरको गभर्मेन्टलाई सजेस्ट गर्ने, गभर्मेन्टको भनौँ न गभर्मेन्टको टिममा भएको एक्सपर्ट बडिजहरूले चाहिँ के गर्थ्यो भने त्यही कुरा सजेस्ट गर्थ्यो क्या। अब थाहै नभएको कुरा, फर इक्जाम्पल हामीलाई कोभिडको भ्याक्सिनै थाहा थिएन भने चाहिँ अब हामी कसरी भ्याक्सिन लगाउने त होइन। अब लेटर अन के हुनसक्छ त भन्दाखेरि 10-15-20 वर्षपछि भ्याक्सिन तपाईँको करोडमा पाउन सक्छ कोभिड भ्याक्सिन। तर
अहिले त थाहा थिएन नि, 1 वर्ष अगाडि त हामी कति महिना कोठा ढोका थुनेर पनि बस्यौँ नि। वाइ? बिकज वी डोन्ट नो कसरी त्यसलाई युज गर्ने, कसरी त्यसको मेडिसिन के हो भनेर थाहा थिएन, थाहा छैन। स्टिल अहिले पनि धेरै एक्सपेरिमेन्टमै छ मेडिसिन्सहरू। सो वाट आई मिन टु से, त्यो त्यतिखेरको एक्टिभिटिजलाई अहिले आएर हामीलाई लाग्दैछ एक्टिभिटिज वाज नट राइट, अलिक क्रुर ह्यारेस गर्ने, अलिकति त्यो ह्युमेनिटेरियन बेसिसमा थिएन। बट त्यतिखेरकै पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यति ठुलो क्राइम पनि थिएन त्यो, होइन? इजिली अमेरिकाले इजिली एउटा प्लेन उडाएर हिरोसिमा र नागासाकीमा के गरेर एटम बम खसाइदियो। इजी थियो, त्यतिखेरको इस्युज होइन त्यो। दे क्यान डिस्ट्रोय एनिथिङ। त्यहाँ ह्युमेनिटेरियन बेसिसहरू केही पनि आएन। उसलाई जित्नु थियो, जित्नको लागि जे पनि गरिदियो, होइन? भनेपछि यहाँ वाट आई मिन टु से, जापानले पनि केही गरेको हुनसक्छ, तर त्यतिखेरको समयमा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा एक्टिभिटिजहरू चाहिँ राइट एक्टिभिटिज मानिन्थ्यो क्या, स्ट्राटेजी मानिन्थ्यो। तर हामी अहिले पछि आएर हेर्छौँ यो त गलत गर्यो, युएसले गलत गर्यो या जापानले गलत गर्यो, गर्नु हुँदैन थियो, होइन? सो अब किन्सले 1936 पछि अब इमिडिएटली 37, 38 त भएन, तर जब रियलाइज हुँदै गयो किन्सको बुकले प्रिस्क्राइब गरेको थिङ्सहरू, सेकेन्ड वर्ल्ड वार त भइहाल्यो 39मा, होइन? सुरु भइहाल्यो, अब त्यसलाई रोक्न सकेन। तर सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि कन्सेप्ट्सहरू अनि त्यो थट्सहरू चाहिँ अलिकति यो भनौँ न नर्मेटिभ टाइपमा जान थाल्यो, भने चाहिँ वेलफेयर बेसिसमा जान थाल्यो, वेलफेयर अफ द पिपलमा। तपाईँ आफ्टर सेकेन्ड वर्ल्ड वार यो भइसक्यो, अहिले तपाईँको 80 इयर्स भइसक्यो, होइन? 75 इयर्स भइसक्यो। तपाईँ त्यत्रो ठुलो एकदम वारहरू पनि हामीले सुन्न पाएको छैनौँ। अब वार भयो, अब चाहिँ वार भयो भने त डिस्ट्रक्सन, पुरै डिस्ट्रक्सन हुन्छ, सकिहाल्यो। तर किन भएन त भन्दाखेरि अब कन्ट्रीहरूले पिपुललाई हेल्प गर्न, पिपुलतिर ध्यान दिन थाल्यो कि। तपाईँ बिफोर किन्स या फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेन्ड वर्ल्ड वारभन्दा अगाडि हेर्नुभयो भने इभन युनाइटेड किङडम, हामी युके जुन चाहिँ उसले चाहिँ अल ओभर द वर्ल्ड रुल गरेको थियो, उसकै कन्ट्रीमा पनि पिपुलहरू चाहिँ पुवर थिए, त्यहाँनिर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप भइसकेको थिएन। रिच पिपुलहरूको लागि छुट्टै रोडहरू, लेन हुन्थ्यो, पुवर पिपुल हिँड्ने बाटै बेग्लै हुन्थ्यो, डिस्क्रिमिनेसन त्यो लेभलसम्म थियो, होइन? तिमीहरू पुवर छस्, तिमीहरू यो बाटो हिँड्न पाउँदैनस्, होइन? अहिले हामी चाहिँ डिस्क्रिमिनेसनको कुरा गर्छौँ नि, डिस्क्रिमिनेसनको एक्सट्रिम लेभल त हामीले यो वेस्टतिर हेऱ्यो भने झन् धेरै पाउँछौँ, होइन? एकदमै ठुलो डिस्क्रिमिनेसन। अझै त्यसको ह्याङओभर त गएको छैन, ह्याङओभर त बाँकी नै छ, होइन? अमेरिकामै व्हाइट र ब्ल्याकको पुरै डिस्क्रिमिनेसन बाँकी नै छ, होइन? यो युरोपियन कन्ट्रीहरूतिर पनि छ त्यो। तर पनि त्यो एक्सट्रिम लेभलमा चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वारभन्दा अगाडि, सेकेन्ड वर्ल्ड वारभन्दा जस्ट अगाडि किन्सको बुक पनि आयो, अनि त्यसपछि सेकेन्ड वर्ल्ड वार भइहाल्यो। त्यो सेकेन्ड वर्ल्ड वार त फर्स्ट वर्ल्ड वारको रिपल्केसन थियो, रिभेन्ज भनौँ न। फर्स्ट वर्ल्ड वारको रिभेन्ज आयो, सेकेन्ड हिटलरको रिभेन्ज हो त्यो। तर हामी यहाँ इकोनोमिक्सको सेन्सबाट बुझ्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो किन्सको बुकले काम गरेको छ क्या, त्यहाँ इकोनोमिस्टहरूले सजेस्ट गरेको छ। अब फेरि पहिले चाहिँ के हुन्थ्यो भने नि, कुनै बुक राइटरहरू चाहिँ एक्सपर्टिज हुन्थ्यो क्या, त्यसलाई पोलिटिसियनहरूले एन्ड देन आफ्टर रुलरहरूले फलो गर्थ्यो, होइन? तपाईँले एरिस्टोटलहरूको कुरा सुन्नुभएको छ, न्युटनहरू, होइन? यता साइन्सतिर पनि, होइन? या थुप्रै छ, आइन्स्टाइनहरूको कुरा सुन्नुभएको छ। यिनीहरू कसरी ठुलो भयो भन्दाखेरि रिसर्च गर्यो, अनि यिनीहरूलाई फलो पनि गर्यो क्या रुलरहरूले। अहिले त प्लेन्टी अफ रिसर्चर्सहरू छ, अनि कुनै बुक
पब्लिकेसन पछि त्यसको इम्प्याक्ट देख्न चाहिँ अहिले अलिकति टाइम लाग्छ। नभए त्यतिखेर चाहिँ एकदमै इम्प्याक्ट पर्थ्यो। आर्किमिडिजहरू सुन्नुभएको छ नाम, ऊ त्यसै पनि ग्यालिलियो होइन, त्यसै पनि उनीहरू उनीहरू ठुलो किन मानिन्थ्यो भने उसलाई रुलरहरूले फलो गर्छ क्या। उसले जे भन्यो रुलरहरूले त्यही मान्ने। रुलरहरू त अब युद्ध मात्रै, वारमा उनीहरू इन्भल्भ हुन्थे। अनि म्यानेज गर्न, कन्ट्री रन गर्न त सजेसन दिने मान्छे चाहियो नि त। अनि सजेसन कसले दिने त भन्दाखेरि यस्तै सजेसन गर्ने इकोनोमिस्टहरू या फिलोसफरहरूले चाहिँ सजेस्ट गर्थ्यो अनि त्यसलाई नै फलो गर्थ्यो क्या। त्यसैले किन्सलाई पनि धेरैले फलो गर्यो। एन्ड देन आफ्टर इकोनोमिक्स नै किन्सको लजिक त सबैलाई मन पर्यो। द गभर्मेन्ट सुड इन्टरभेन, गभर्मेन्ट सुड प्रोटेक्ट इकोनोमी, गभर्मेन्ट सुड इन्भेस्ट। तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारभन्दा अगाडि इभन युरोपियन अर द डेभलप कन्ट्री, अहिलेको डेभलप कन्ट्रीहरूमा पनि हामी के देख्छौँ भने गभर्मेन्टसँग लड अफ मनी छ तर पिपुलहरू पुवर छ। गभर्मेन्ट इन्भेस्टै नगर्ने, गभर्मेन्ट कलेक्ट मात्रै गर्ने, ट्याक्सहरू कलेक्ट गर्ने, उनीहरूको स्ट्राटेजी नै कलेक्ट गर्ने। अब उनीहरूको ग्रुपमा सर्कुलेट गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ होइन वेल्थहरू। तर तिनीहरूको कन्ट्रीमा पनि उनीहरूले के भने, जस्तै तपाईँले इन्डियामा हिन्दी फिल्म एउटा लगान भन्ने फिल्म हेर्नुभयो भने जेसुकै होस् मलाई तिमीहरूले तिर्नुपर्छ पैसा भन्ने रुलरको उसको थट्स नै थियो। उसले त्यो आफूले कोलोनाइजेसन गरेको कन्ट्रीमा मात्रै होइन कि, कोलोनाइजेसन गरेको कन्ट्रीमा त एक्सट्रिममा गइहाल्यो, उनीहरू मान्छे मरोस् कि के होस् कि मतलबै भएन। तर ब्याक उनीहरूको कन्ट्रीमा जाउँ त, उनीहरूको कन्ट्रीमा पनि त्यति सजिलो चाहिँ थिएन। यिनीहरू रुलर हुन्, आफ्नो देश चाहिँ डेभलप गरेर पुरै चाहिँ सबै मान्छेहरू चाहिँ रिच होलान् युकेमा भनेर सोच्नु भएको थियो भने नो, त्यहाँ पनि अप्ठ्यारो थियो। फेरि त्यहाँ पनि पुवर, आफ्नै पिपुलहरू पुवर छन्। उनीहरूले अरू अरू कन्ट्रीबाट कोलोनीबाट वेल्थहरू कलेक्ट गरिरहेछन्। तर वेल्थ कोसँग छ भन्दाखेरि त्यो किङसँग छ या रुलरसँग छ, हेड अफ द स्टेटसँग छ, उसको कन्ट्रोलमा छ। उसले त्यो पैसा ल्याएर आफ्नो कन्ट्रीको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट अर द पिपुलको लाइफस्टाइलको डेभलपमेन्टलाई खर्च गरेको छ त भन्दा छैन। अब जो मेहनती भयो, जो काम गर्यो, जो आर्मीमा गयो, जो अब अलिकति जस्तै नेपालमा पनि जसले राम्रो पढ्यो, राम्रो मेहनत गर्यो, त्यसको लाइफस्टाइल त अपग्रेड भएकै छ होइन। इभन दो ऊ पहिले पुवर थियो, पुवर फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड थियो, तर मेहनत गर्यो, हार्ड लेबर गर्यो, ऊ ट्यालेन्ट थियो भने उसको लाइफस्टाइल त अपग्रेड भएको हामी धेरै देख्छौँ नि, धेरै देख्छौँ, धेरै इक्जाम्पलहरू छ। तर पोभर्टी त एक्सट्रिम छ अझै पनि। फेरि अनि गभर्मेन्ट साइडबाट पोभर्टी एड्रेस भइरहेको छैन। पुवर पिपुल नै आफैलाई इम्पावरमेन्ट गर्दै पुवरबाटै पोभर्टीलाई इलिमिनेट गर्दै आफू धनी भए अनि पावरमा पनि आए होइन। तर सबै आउन सकेनन्। नेपालको अहिले सिनारियो सेम सिनारियो थियो क्या, युकेको, जर्मनीको। धनी चाहिँ छन्, एक्सट्रिम रिच पर्सन पनि छन्, कोलोनी छ, उनीहरूले इन्डियालाई कोलोनाइजेसन गरेका छन्, अस्ट्रेलिया कोलोनाइजेसन छ, अमेरिका कोलोनाइजेसन छ, धेरै ठाउँमा छ उसको, त्यहाँबाट धेरै ठाउँबाट पैसा आउँछ। अनि आफ्नो पिपुल, आफ्नो जहाँ मेनल्यान्ड छ, मेनल्यान्डमा चाहिँ उसो मेनल्यान्डमा त एकदम रिल्याक्स होला जनताहरूलाई भन्ने सोच्नु भएको छ भने नो, त्यहाँ पनि समस्या थियो। फेरि मेनल्यान्डमा फेरि पोभर्टी छ। त्यो त प्याराडक्स भयो। त्यत्रो संसारभरि रुल गर्ने ब्रिटिस ब्रिटिस एम्पायर होल कन्ट्रीलाई, होल वर्ल्डलाई रुल गरेर छ। मेनल्यान्डमा भएको पिपुलहरू पुवर छ। त्यो कन्ट्रोभर्सी जस्तो भयो नि। किन पुवर भयो भने तिमीहरू आफै आइज, तिमीहरू राम्रो गर्न सक्छस् भने आइज, गभर्मेन्टको पार्ट पनि हुन सक्छस्, तर ग्रो गर, आफै ग्रो, गभर्मेन्टले केही गर्दैन भन्ने हो त्यसको लजिक के। फेरि सजेस्ट नै गरेको थिएन कसैले पनि, सजेसन दिनु पर्यो नि उसलाई।
त्यो त्यो सजेसन भनेर जुन फिलोसफरहरू राखेको थियो सजेस्ट गर्ने भनेर उनीहरूले पनि सजेस्ट गर्दैन। अब किन्सले चाहिँ सजेस्ट के गर्यो भने नो, तपाईँसँग भएको पैसा मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नु। वाइ? बिकज मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने मार्केट इन्भेस्टमेन्टले इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्छ, तपाईँको पिपुलहरू इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ हुन्छ, एन्ड देन आफ्टर इकोनोमी ग्रो गर्छ, अनि पोभर्टी इलिमिनेसन हुन्छ। पोभर्टी पुवर पिपुलहरू हामी पुवर ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ, पुवर टु रिचमा पुगिन्छ। अन्टिल अनलेस तपाईँ इन्भेस्ट गर्नु न भने प्राइभेट सेक्टरमा एक्सप्लोइटेसन हुन्छ। बाठो मान्छेहरूले कमाउँछन्, ठिक छ, जो बाटो छ, जसको चान्स लाग्यो, जसले चाहिँ ग्राफ गर्न सक्यो, दे क्यान अर्न, ओके, बट इच एन्ड एभ्री पर्सन बेनिफिटेड हुन्छ नो। भन्न खोजेको के हो भने जस्तै तपाईँले ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम राम्रो बनाइदिनु भयो, बाटो राम्रो बनाइदिनु भयो, सपोज एकजना मान्छे या बाठो मान्छे धनी मान्छे मात्रै बेनिफिटेड हुन्छ त यसबाट? भन्दा होइन, इच एन्ड एभ्री पर्सन बेनिफिटेड हुन्छ, मोरलेस। फर डिग्री अफ बेनिफिट तलमाथि हो, बट इच एन्ड एभ्री क्यान गेट some sort of बेनिफिट अफ एन इकोनोमी। जस्तै ब्रिज बनाइदिनु भयो होइन, तपाईँले वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, एन्ड देन आफ्टर अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गरिदिनु भयो, इरिगेसन सिस्टम्सहरू, ड्यामहरू बनाएर चाहिँ इरिगेसन सिस्टम्सहरूलाई तपाईँले च्यानलाइज गरिदिनु भयो पनि इच एन्ड एभ्री पिपुल क्यान गेट द बेनिफिट अफ इकोनोमिक पाइ के, इकोनोमिक एक्टिभिटिजको। यसको लागि कोही एकदम एकदम चलाक बाठो हुनु पर्दैन। अनि तपाईँ एज वेल एज आफ्नो लाइफमा पनि, जस्तो अहिले युकेमा तपाईँ बस्नुभयो, तपाईँ नर्मल एज युजल लाइफ आफ्नो काम गर्ने, काम त गर्नु पर्यो, तर एज युजल लाइफ तपाईँ बाँच्छु भन्नुभयो भने तपाईँ पुवर हुनुहुन्न क्या युकेमा, तपाईँ पोभर्टीमा जानुहुन्न। एकदम एकदम तपाईँ एक्सट्रिमली ट्यालेन्टेड पनि हुनु पर्दैन, किनभने अब सिस्टम बनाइसक्यो नि उसले। सो एभ्री वान क्यान गेट बेनिफिट अफ द इकोनोमी भनेर उनीहरूले सिस्टम बनाइसक्यो। अब जस्तै युएसमै जानुभयो भने अब तपाईँ कामै गर्नु भएन भने त इट्स एनदर थिङ, तर म काम गर्छु, केही अलिकति आफूलाई हार्ड लेबरतिर गर्छु भन्नु भने तपाईँ रिच हुन सक्नुहुन्छ त्यहाँ। तपाईँलाई एकदम नेपालमा अहिले तपाईँ धनी हुन्छु, म पुवर छु, म धनी हुन्छु भन्नलाई तपाईँले एक्स्ट्रा लजिक लगाउनुपर्छ, यहाँ दिमाग लगाउनुपर्छ, लक पनि चाहिन्छ फेरि, त्यति सजिलो छैन। तर तपाईँ सेम पर्सन तपाईँलाई नै लगेर अहिले अमेरिकामा राखिदिनु हो भने तपाईँले त्यति धेरै दिमाग लाउनु पर्दैन अमेरिकामा तपाईँले धनी हुनलाई। तपाईँ रेगुलर वर्कमै, रेगुलर एक्टिभिटिजमै, बिकज अफ अपर्च्युनिटी के सिस्टम, तर त्यो सिस्टम थिएन पहिले, डेभलप गर्यो उसले। इच एन्ड एभ्री क्यान, त्यो कसले भन्यो त भन्दाखेरि जेम किन्स, आफ्टर जेम किन्स सजेस्टेड ओके गभर्मेन्ट सुड इन्टरभेन, गभर्मेन्टले एड्रेस गर्नुहोस्, अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर, एन्ड देन आफ्टर त्यसैले जस्तै हामी ब्रिटिस एम्पायर चाहिँ श्रिङ्क भएर अहिले सानो युके छ भन्छौँ नि, वर्ल्डभरि रुल गरेको अहिले आफ्नो सानो युनाइटेड किङडम भएर बसेको छ। उनीहरू ब्याक हुनेको रिजन पनि यही हो। उनीहरूले के रियलाइज गर्यो भने यो अरूलाई रुल गरेर सधैँ टेन्सन टर्चर गरेर बस्नुभन्दा आफ्नो पिपुलको वेलफेयरमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ, र प्रस्परस लाइफ एकदम ह्याप्पी लाइफ हुनको लागि चाहिँ यो अर्को कन्ट्रीमा गएर रुल गरेर तिनीहरूको सधैँ टेन्सन, कहिले बम ब्लास्ट हुन्छ, कहिले त्यो भनौँ न अब त्यो माइनोरिटिजहरूले या जसले चाहिँ त्यो फेस गरिरहेछन् त्यसले त्यहाँदेखि रिभेल गर्छ, डिस्ट्रक्सन्स हुन्छ, डेथहरू भयो। त्योभन्दा राम्रो त ब्याक जाने, आफ्नो पिपुलको अब के हेर्ने त,
वेलफेयर हेर्ने अनि लाइफ प्रस्परस बनाउने, ह्याप्पी लाइफ बनाउने, उनीहरूले त्यही स्ट्राटेजी। यस्तो त्यो सबै कुरा चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्ने मान्छे भनेको जेम किन्स होइन। तपाईँले आफ्नो पिपुललाई हेर्नुभएकै छैन, पिपुलको वेलफेयर हेर्नुभएकै छैन, खालि वेल्थ अकुमुलेसन गरेर के हुन्छ। सो त्यो त्यो त्यसैले मैले यहाँ किन्सको एउटा थट्सलाई तपाईँलाई राखिदिइसकेपछि अब जति जति म कन्जम्सनको कुरा गर्छु, सेभिङको, इन्भेस्टमेन्टको, एन्ड देन आफ्टर इन्फ्लेसन, अनइम्प्लोइमेन्ट, इच एन्ड एभ्रिथिङ डिस्कस जुन हुन्छ हाम्रो, त्यसमा तपाईँ के कुरा चाहिँ विचार गर्नुभयो भने यो सबै जेम किन्सले प्रिस्क्राइब गरेको छ। जेम किन्स पिपुललाई फोकस गर्नुपर्ने एउटा आर्गुमेन्ट लिएर आएको छ र उसले गभर्मेन्टले इन्भेस्ट गर्यो भने इकोनोमीमा इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूलाई इन्हान्स गर्न सकिन्छ र इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एचिभ गर्न सकिन्छ भन्ने लजिकमा तपाईँ सबै रेकमेन्डेसनहरू पछि पनि त्यही गर्नुहुन्छ, जेम किन्सकै रेकमेन्डेसन। त्यो चाहिँ हामीले जेम किन्सको उसमा चाहियो है। अलराइट, थ्याङ्क यू। अब केही छ सोध्नुपर्ने? आजलाई यति गरौँ। एउटा थोरै यो च्याप्टर चाहिँ अब तपाईँको युनिट टेस्टमा युटीमा त तपाईँको यो आउँदैन कन्टेन्ट, हामी यो डिस्कस गर्दैनौँ। अर्को विक सेकेन्ड युनिटसम्म मात्रै हो। तर यो चाहिँ अब सजिलो, यो कन्सेप्टलाई तपाईँले बुझ्नुभयो भने कन्सिडरेसन गभर्मेन्ट सुड इन्टरभेन, गभर्मेन्ट विल प्रोभाइड अस सम एक्स्ट्रा बेनिफिट। तर गभर्मेन्टको पनि एउटा फेरि नर्थ कोरिया टाइपको इन्टरभेन्सन भनेको होइन नि फेरि है। गभर्मेन्टको एउटा प्रोडक्टिभ इन्टरभेन्सन हो फेरि। जस्तै नर्थ कोरिया चाहिँ फेरि अलिकति डिस्ट्रक्टिभ टाइपको इन्टरभेन्सन छ, पिपुलहरू पुअर छन् त्यहाँ। ओके, थ्याङ्क यू फर यर पार्टिसिपेसन।